আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান আহরণ। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা এখন তুঙ্গে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই একমাত্র লক্ষ্য। তাই জেলা প্রশাসন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে, কতগুলি ভোট কেন্দ্র হবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন হবে, এ নিয়ে শনিবার জেলা শাসকের কার্যালয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন জেলা শাসক মৃদুল যাদব ও জেলা পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো। জেলা শাসক জানান, हमारे कचार डिस्ट्रिक्ट में 25 जिला परिषद हैं, जिसमें 10,60,155 वोटर्स हैं। उसमें मेल वोटर्स 5,31,661 और फीमेल वोटर्स 5,28,479 हैं। टोटल पोलिंग स्टेशंस हमारे 1706 हैं। This time election will be at two different places. Kachar will have 6 LACs or 21 Zilla Parishad, which will have 1390 polling stations, and Lakhipur co-district will have 4 Zilla Parishad and 316 polling station. For Kachar district, our distribution and our strong rooms and counting and everything will be happening at ISTT and ISBT. For Lakhipur co-district, for their 4 ZPCs, it will be happening at co-district commissioner office in Fullertol. Out of this 1706 polling station, there are 800. Out of 1706 polling station, there are 359 polling stations where the voters are more than 800. So in these polling station, we will be giving them 2 ballot boxes, 2 voting compartments. Presently, we have planned that out of 1706 polling station, 274 polling station will be women polling stations. P-2, meaning since our polling is on 2nd of May, so P-2 is defined as 30th April and P-1 is defined at 1st of May. So we have planned that on 30th April, 490 polling station parties will be dispatched, and the remaining will be dispatched on P-1 day, which is 1st of May. Regarding nomination data, so we have out of 25 Zilla Parishads, 2 Zilla Parishad seats are uncontested. Out of 162 AP member seats, 35 are uncontested. Out of 1620 GP member seats, 319 are uncontested. To conduct the elections, we have divided the whole district into 25 zones and 125 sectors who will be responsible for guiding the polling parties. Today we had the first randomization of ballot boxes, where ballot boxes were assigned to particular Jilla Parishad and Anchalik Parishad in the presence of political parties, and these ballot boxes will be shifted from Unnayan Bhavan to the respective strong rooms in ISTT and Lakhipur, and they will be kept in a strong room from today onwards. And second randomization will be done, where final which ballot box is going to which polling station will be logged. Other than that, we have briefed the candidates that by today each candidate will be under MCC, under corrupt practices and laws relating to election offences. We have advised them to be in touch with the administration and requested them all the support for conduction of free and fair elections. And with this, I also request our media persons to support and have the free and fair elections and increase the polling percentage to highest as possible. हमारे साथ यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 ऑब्जर्वर्स आए हैं. टुडे वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ 1 ऑब्जर्वर हियर एंड एसपी इज आल्सो प्रेजेंट हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ एनी, वी विल बी गिविंग दिस डेटा आल्सो टू यू. পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো বললেন,
हमारे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस जो है, हर तरफ से हमारा सिक्योरिटी इंतजाम रहेगा। और जितना भी हमारा पोलिंग स्टेशंस हैं 1706 है, तो पूरे जो पोलिंग स्टेशन है हमारा जो गाइडलाइंस के मुताबिक हमारे एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड और हर बार की तरह इस बार भी जो विलेज डिफेंस पार्टी है वो लोग भी इसमें कार्यरत रहेंगे। तो इस तरफ से पूरे एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा। और इस दौरान हमारे यहाँ कुछ ना हो, नो अनटवर्ड इंसिडेंट हो, कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हर तरह से हम लोग को कोशिश रहेगा। और आपके माध्यम से भी हम लोगों को आग्रह करेंगे कि ये जो एक इलेक्शन है, इट इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन, इसको ग्रास रूट लेवल से यहाँ के एक जो मोहल्ले होते हैं, छोटा एरिया होता है, छोटे छोटे इशू होते हैं, उसमें छोटे छोटे इशू लेके कोई, जैसे कोई आदमी है, दो परिवार है, उसके बीच में ज़मीन का विवाद है, तो ये सब इशू भी जाके छोटे छोटे इशू इसमें आ जाता है। तो ये सब भी चीज़ें हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इंसिडेंट हो कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले, उस तरह से हम काम करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जो वोटर्स टर्न आउट अच्छा हो, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब सब लोग इसको कोऑपरेट करें और इसका जो इलेक्शन का जो नैया है इसको हमको पार लगाना है अच्छी तरह। हर तरफ से हमारा पुलिस बंदोबस्ती रहेगा और हमारे लिए जो भी मतलब एज पर गाइडलाइंस जो हमको करना है, हम उस तरफ से हम तैनात रहेंगे। हमारा ऑनरेबल डीसी सर हैं, ऑब्जर्वर साहब भी हैं, और हम लोग सब मिलके आप लोगों का माध्यम से हम लोगों को यही आग्रह कर रहे हैं कि इसको, ये जो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको अच्छे तरह से आप लोग मनाइए और आपको टर्न आउट भी अच्छा होना चाहिए और हम कोई भी एक इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন ও রাজ্যের সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। হাইলাকান্দির এসএস কলেজে অনুষ্ঠিত এই ইউথ পার্লামেন্টে জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। প্রতীকী এই ইউথ পার্লামেন্টে দেশের রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পালন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দেবতোষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, These cherished ideals enshrined in our guiding document continue to illuminate our path forward. These recent commemorations provide us with a renewed and invigorated sense of inspiration, highlighting the enduring strength and resilience of our democratic spirit. Honorable members of Parliament, I am happy to share with you that the Union Cabinet very recently approved the continuation and restructuring of the central sector scheme called Skill India till 2026. This approval of my government indicates the government commitment to building a skilled, future-ready workforce by integrating demand-driven, technology-enabled and industry-aligned training across the country. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, the Pradhan Mantri National Apprenticeship Program and Jan Shikshan Sansthan Scheme, the three main components of our newly combined composite central sector scheme of Skill India program will enhance employment opportunities for our young students. This initiative of our government aim to provide structured skill development, on the job training and community-based learning, ensuring that both urban and rural students, including marginalized communities, have access to high quality and vocational education. Honorable members, to maximize cross-utilization of existing infrastructure and to expand access to quality training, skill hubs have been established across all our premier institutions like IITs, NITs, Johor Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik schools, Ecologbo schools,
and all residential schools. This scheme of ours ensures industry-aligned training with curriculum available in multiple languages, making skilling more inclusive and accessible. Honorable members, my government has placed top priority in quality education for our youth and proactively creating a multitude of new and meaningful employment opportunities for them. Recognizing the dreams and potential of our bright minds, the Prime Minister Vidyalakshmi scheme has been thoughtfully introduced to provide crucial financial assistance to meritorious students. ইউথ পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদেরকে দেশের সংবিধানে থাকা সমতা, সাম্য ইত্যাদি সংসদীয় আচরণ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেনে চলার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জনানদী লাংথাসা। I'm very delighted and happy to see young faces and minds who are participating in today's Youth Parliament events for 2024 and 25. So I would just like to say that in today's topic, social media, which has been highlighted by the Honorable President today, he has highlighted the importance and drawbacks of social media. So now you have to discuss on this topic. I would just like to say that in today's event, enjoy this experience because it must be new for many of you. And the most important thing is that observe, listen, and speak in today's platform. And I hope everyone and each one of you who are present here enjoy this Youth Parliament event. বিদ্যালয় পরিদর্শক তাপস দত্ত বলেন, Today on this stage, on this platform, I welcome you all, everyone present, like President, Professor Chakraborty sir, other professors of this college, Assistant Commissioner Langthasa ma'am, teachers from schools and students present. I am very happy to announce that we have reached the day when the Youth Parliament is taking place, and I hope that everyone participates fairly, and I am looking forward to experience all the kind of skills, etiquette, debating qualities of the young leaders, because these young leaders will be the next parliamentarians. শ্রীকিষাণ সারদা কলেজের অধ্যক্ষ রতন কুমার বললেন, আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কলেজে এত সুন্দর একটা ডিস্ট্রিক্ট ইউথ পার্লামেন্ট হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে আগামী দিনের জন্য নতুনভাবে দেখতে চাইব যে ওনারা সফল হয়ে এটা পার্লামেন্টে পার্ট নেই বা অ্যাসেম্বলিতে পার্ট নেই। আমি আমার ধন্যবাদ জানাবো আমার কলেজের শিক্ষকরা, যিনি অসংখ্য পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানটিকে সফল তোলার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং স্কুল ইন্সপেক্টরকে, যিনিদের প্রচেষ্টা এই একটা সুন্দর অনুষ্ঠান আমাদের কলেজে হতে চলেছে। আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা সবাইকে। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি শ্রীভূমি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। হ্যাঁ, আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি, এই মূল বিষয়কে সামনে রেখে দিনটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি র্যালির মাধ্যমে। পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন ডাক্তার সুমনা নাইডিং, যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক, শ্রীভূমি। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার লিপি দেব, সুপারিনটেন্ডেন্ট, শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতাল, ডাক্তার জামাল আহমেদ চৌধুরী, মন্দিরা শর্মা, অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ। সেমিনারে সুমন চৌধুরী, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ, NHM, আলোচনার মডারেটর হিসেবে যক্ষ্মা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস 2025 আমাদের শ্রীভূমি জেলায় আমরা বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করি। এবছরে যেটা থিম ছিল, হ্যাঁ আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি, প্রতিশ্রুতি দিন, বিনিয়োগ করুন,
এবং কার্যকর করুন। এই থিমের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবং কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। থিমটির 3টি মূল দিক হলো প্রতিশ্রুতি দিন। 2023 সালের জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিনিয়োগ করুন অর্থাৎ ইনভেস্ট করুন, যক্ষ্মা প্রতিরোধ, নির্ণয়, চিকিৎসা ও যত্নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং সম্পদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কার্যকর করুন, প্রতিশ্রুতি ও বিনিয়োগের বাস্তব রূপায়ণ, প্রমাণভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং যক্ষ্মা আক্রান্তদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তো আমরা এবছর যেগুলো প্রোগ্রাম করি, আমাদের মূল কার্যসূচি ছিল যে আমরা যক্ষ্মার ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলব। এই জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সকালবেলা একটা র্যালি হয়, তাছাড়া সেমিনার হয়। দেখা গেছে যদিও আমরা এতদ অঞ্চলে হয়তো ভাবতে পারি যে যক্ষ্মা নেই, কিন্তু অনেক যক্ষ্মা রোগী আছেন বা অনেকের শরীরেই যক্ষ্মার বীজাণু আছে, কিন্তু অনেকের লেটেন্ট হিসাবে আছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরা পড়ে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় এড়িয়ে চলেন অনেকে। তো সেই জন্য আমরা যেটা যক্ষ্মা 100 ডেজ টিবি ক্যাম্পেইন হলো, সেখানে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছি। যে কেউ হাসপাতালে আসলে আমরা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তাকে টিবি টেস্ট করানোর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি হাসপাতালে, যাতে স্পুটাম বা মুখের যে লালা আছে সেটার মাধ্যমে অনেক সময় ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টিবিটা সেই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে দেখা যায় যে অনেক এগিয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে চেস্ট এক্সরেও দরকার পড়ে। তো এক্সরের মাধ্যমে বা স্পুটামের মাধ্যমে মুখের যে থুতু, স্পুটাম মানে মুখের থুতু বা কাশি 3 দিনের বেশি কাশি থাকলে সেই কাশি পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে। তো সেগুলো আমরা টেস্টিংয়ের উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছি। বিভিন্ন আমাদের হাসপাতালে যেগুলো ল্যাবরেটরি আছে, সেখানকার ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের জন্য বলা হয়েছে বা ডাক্তারদেরকে বলা হয়েছে যে যারাই হাসপাতালে আসে টুকটাক সিমটম থাকে বা সে ধরনের থাকে, তাদেরকে যাতে টিবি পরীক্ষা করা হয়। বা গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা টিবির টেস্টটা করাই, কারণ কি অনেক সময় গর্ভবতী মহিলার টিবি থাকলে নানান ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে। তো সেগুলোর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার যেটা হলো, টিবির ক্ষেত্রে একটা কুসংস্কার বলা যায় বা সমাজের এখনও সেইভাবে অ্যাকসেপ্টেন্স আসেনি, যে অনেকে টিবি হতে পারে সেটা মেনে নেন না, বা টিবি হলে কি হবে, সমাজে উনাকে স্থান দেওয়া হবে না, সেই ধরনের একটা ভয় থাকে। তো সেজন্য ওনারা যে কেয়ার থেকে বা যত্ন থেকে বঞ্চিত হন। তো সরকারের একটা নিশ্চয় মিত্র বলে একটা যোজনা আছে, যার মাধ্যমে প্রত্যেক টিবি রোগীকে একজন কেউ ওনাকে অ্যাডপ্ট করেন এবং নিশ্চয় মিত্র হিসাবে ওনার যে নিউট্রিশনের দরকার সেই হিসাবে ওনার 6 মাসের জন্য 6 মাসের দায়িত্ব নেওয়া হয় এবং 6 মাসে 3,500 টাকা করে 3,000 টাকা নিশ্চয় মিত্র হিসাবে উনি দেন। তো সেটার অনেকেই নিয়েছেন, অনেকেই দত্তক নিয়েছেন সেরকম টিবি পেশেন্টদেরকে। আরও যদি আমরা এরকম পাই, আমরা সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যাদের ক্ষমতা আছে তারা যেন আমাদের যে সরকারি হাসপাতালে বা যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালকের অফিসে টিবির যে অফিস আছে সেখানে যোগাযোগ করলে এরকম পেশেন্টদের অনেক সহায়তা হয়। কারণ একজন টিবি রোগী একবার টিবি আক্রান্ত হলে ওনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি, আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি, উনি সঠিক পোষণ যদি না পান তাহলে টিবি থেকে সারাটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। আরেকটা ব্যাপার যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টিবি যাদেরকে শনাক্তকরণ করা হয় তাদের কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পর ওনার ওষুধটা বাদ দিয়ে দেন এবং সে থেকে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবির সম্ভাবনা থাকে এবং মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবি হয়ে গেলে কিওর করাটা মানে সুস্থ হওয়াটা অনেক কঠিন। তো তাই ডিরেক্ট অবজারভেটরি ট্রিটমেন্ট যেটা আছে আমাদের সরকারি হাসপাতালে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীর প্রেজেন্সে ঔষধ খাওয়ানো হয়, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। টিবি চিকিৎসা আজকালকে আগের মতো না, অনেক মানে উন্নত মানের চিকিৎসা আছে এবং অনেক সহজেই এই চিকিৎসা হয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী সেরে ওঠেন। তাই
জনসাধারণের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে ওনারা এগিয়ে আসুন। হ্যাঁ, যদি টিবির হয় সিমটমস থাকে বা সিমটমস নাও থাকে, মাঝে মাঝে টিবি পরীক্ষা করান এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যদি যোগাযোগ করুন। আমরা স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে ঔষধ দেয়, বসে ঔষধ খাইয়ে আসে, এতটুকু সুবিধা সরকার দিচ্ছে এবং সেই সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তো সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ থাকবে এবং যাদের ক্ষমতা আছে ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে নিঃস্ব মিত্র এই যোজনার আওতায় আপনারা যদি কয়েকজন টিবি রোগীকে যদি দত্তক নিতে পারেন তাহলে সমাজের কল্যাণ হয় এবং সেই যে আক্রান্ত ব্যক্তি তারও কল্যাণ হয়। তো গ্রামের ক্ষেত্রে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? হ্যাঁ, গ্রামের ক্ষেত্রেও আমাদের যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে, আমাদের যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্সরা আছে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমাদের সাবসেন্টার লেভেলে এরকম যদি সিমটোমেটিক পাওয়া যায় বা সিমটম ছাড়াও যদি কেউ আসেন তো ওনার কফ পরীক্ষা করার, কফ সেখান থেকে কালেক্ট করে আমাদের নিয়ারেস্ট যেটা টিবির যেখানে পরীক্ষা হয় সেখানে দিলে আমরা সেই পরীক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিয়ে দিই। শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ আজ যেখানে শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নিচ্ছি, তবে তার আগে জানিয়ে দেব উপস্থাপনায় ছিল অনির্বাণ জ্যোতিগুপ্ত, শব্দগ্রহণ করেছেন রাহুল কান্তি দেব, জসীমউদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।